Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue the chapter Control and Coordination of class 10th Biology. So in this, that is part number 4. In the previous video, that is in part number 3, we have completely studied about the brain. So there are 3 parts of the brain. One is forebrain, midbrain and hindbrain. Under forebrain we have studied about that is cerebrum. It is the largest part of the brain. It controls all the voluntary actions, and it is the thinking part of the brain. It is the seat of consciousness, imagination, reasoning, intelligence, memory. All this thinking process and everything will be under that is cerebrum. It maintains all the mental abilities, and also it receives the information from the various things. It receives various things from the sense organs. That is about what we call it as forebrain. Then midbrain it will control involuntary actions. It helps in increasing the size of the pupil when dim light and bright light falls on our eyes. Then we have studied about hindbrain. Under hindbrain we have studied about that is cerebellum, which helps in maintaining the body posture and body balance. Then after that one we have studied about uh, pons. Pons is the one of the part of the hindbrain, and the pons regulates respiration. Then we have studied medulla oblongata. The medulla oblongata is it also controls involuntary actions like respiration, digestion, heartbeat, blood pressure, vomiting, sneezing, coughing, salivation. All this will be controlled by medulla oblongata. The extended part of the medulla oblongata today we are going to study, that is called spinal cord. So today is part number 4. So under part number 4 we are going to study about spinal cord. Under spinal cord we are going to study about reflex action and reflex arc. So now first thing is, what is meant by spinal cord? Spinal cord andre eno? So spinal cord is a soft organ, which is a soft organ that extends from brainstem. Brainstem andre medulla oblongata. That extend from brainstem to lumbar region. Lumbar andre back part of the region. So what is a spinal cord? A spinal cord is a soft organ that extends from brainstem to lumbar region. So this spinal cord will be protected by vertebral column. The spinal cord will be protected by vertebral column. So vertebral column andre in the sense that is backbone. So who will protect the spinal cord? So spinal cord will be protected by vertebral column, that is backbone. So inside the backbone there are layers which is filled with a fluid that is called CSF. Nene brain allu nodudu navu. So brain allu kuda, brain is also protected by a hard bony case called skull. Inside the skull there are 3 layers, and these 3, in between the layers there is a fluid. That fluid is called cerebrospinal fluid. This cerebrospinal fluid, which acts like a shock absorber and protects even brain and also backbone. So that is spinal cord. So spinal cord ಇರೋದೆಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ. ಆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ CSF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆರಿಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ a soft organ, and the name of that soft organ is called as spinal cord. And this spinal cord which is present inside the vertebral column, which is protected by cerebrospinal fluid. Agare what is the main function of spinal cord? So spinal cord the function ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, it controls
ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. What is the main function of spinal cord? The main function of spinal cord is to control reflex action. So reflex action na control ಮಾಡದೆ spinal cord ina ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. So from the spinal cord, what type of nerve will arises? From the spinal cord, spinal nerves will be arises. So totally 31 pairs of spinal nerves will arises from spinal cord. So spinal cord ನಿಂದ ಹೊರಡುವಂತಹ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ? 31 pairs ಆಫ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಅದೇ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 12 pairs ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 31 pairs ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? What is meant by reflex action? A quick, sudden and immediate response to stimuli. A quick, sudden and immediate response to stimuli. So stimuli ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಕ್ವಿಕ್, a sudden and immediate response. So quick, sudden, immediate response ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಟಿಮುಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ವಿಕ್, ಸಡನ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್? ಎ ಕ್ವಿಕ್, ಸಡನ್ ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮುಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಬಿಸಿ ವಸ್ತುನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಸಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಿಮುಲಿ, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಬಿಸಿ ವಸ್ತು ಸ್ಟಿಮುಲಿ, ಆ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ವಿಕ್, ಸಡನ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what is reflex action? A quick, sudden and immediate response to stimuli is called as reflex action. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ withdrawal of hand when we touch hot objects. ನಾವು ಬಿಸಿ ವಸ್ತುನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್? ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್? ಎ ಕ್ವಿಕ್, ಸಡನ್ ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮುಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, withdrawal of hand when we touch hot object. When we touch a hot object, suddenly we are withdrawing our hand because due to reflex action, and this reflex action is controlled by spinal cord. So what is reflex action? A quick, sudden and immediate response to stimuli. Example, withdrawal of hand when we touch hot object. ಅಥವಾ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮುಳ್ಳನ್ನ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಸ್ಟಿಮುಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಿಮುಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಬೇಕು. ಆ ಪಾತನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಬೇಕು. ಆ ಪಾತನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್? ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಈಸ್ ದಿ pathway for reflex action. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಒಂದು ಪಾತ್ವೇ, ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದಾರಿನೇ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್?
the pathway for reflex action. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವ ಪಾತ್ವೇನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್? ದ ಪಾತ್ವೇ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ನ ನಾವೀಗ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾತ್ವೇ ಫಾರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಪಾತನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್? ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಟ್ದೋರು ಯಾರು? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಯಾವ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸು? ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಸು ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಈ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಇದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನು ಅಂತ? ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಈ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿನ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೋ? ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೋ. ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತು. So spinal cord given the information to motor neuron given the information to effector ಅಂದ್ರೆ the muscles of our hand. So effector ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತು? effector in the sense muscles of our hand. ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡಿನ ಮಸಲ್ಸು, ಆ ಹ್ಯಾಂಡಿನ ಮಸಲ್ಸ್ನಿಂದ ಸೊ effector muscles of hand. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ನಡೀತು. ಏನಾಯಿತು? ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರುವ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರುವ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಸಲ್ಸು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಸಲ್ಸು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. Touching of art object is stimulus and withdrawal of hand back is called response. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಪಾತ್ವೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವೋ ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪಾತ್ವೇ. ಈ ಪಾತ್ವೇನೆ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವ ದಾರಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾತ್ವೇನಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು. Stimulus will be received by the receptors of sense organs. From the receptors of the sense organs, the information will be carried by that is sensory neuron. The sensory neuron will carry the information to spinal cord. The spinal cord will give the information to motor neuron. Motor neuron will give the information to effector. So effector in the sense, for example here, muscles of hand. These muscles of hand will give the response by taking the hand back. And this is the pathway for the reflex action to take place. And this pathway is called as reflex arc.
ಈ ಪಾತ್ವೇನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾತ್ವೇ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಪಾತ್ವೇ ಫಾರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕನ್ನು. ಸೊ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ನ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್, ಇದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕಿನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಈಟ್ ಅನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೋ, ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನಿನ ಮೂಲಕ ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಆರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಪೇಯ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಪೇಯ್ನ್ ಅಥವಾ ಈಟೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಸು. ಇದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ಯಾರೋ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸು. ಆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಯಾರು? ಮಸಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಮ್. ಈ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಆ್ಯಂಡನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಸು, ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ಯಾರು? ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕಿನ್. ದಟ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕಿನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್? ಎ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. Then what is a motor neuron? Motor neuron is a neuron which carry information from spinal cord to effector. ಅದೇ ನಾವು ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ನ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋನೆ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್, and this receptors of skin will give the information to sensory neuron. Sensory neuron will carry the information to spinal cord. Spinal cord will give the information to motor neuron. Motor neuron will give the information to effector. Effector will give the response. So ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನು, ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೊದಲು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಕೆಲಸನ ನಾವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಕ್ವಿಕ್, ಸಡನ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸೊ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ರೈನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರೈನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಕೊಡೋದು. ಆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆರ್ಮ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಹುದು. ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ತಲುಪೋದಿಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ತಲುಪಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಖಂಡಿತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮುಳ್ಳನ್ನು ತುಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ತುಳಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಕಾಲನ್ನ ತೆಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು. ನಾವು ಕಾಲು ವಾಪಸ್ ತೆಕ್ಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲಿನ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೆಗ್ಗಿನ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಆ ಮುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಪೇಯ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ದಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರೈನ್. ಬಟ್ ಆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಯಿತಾ? ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಈ ಪೇಷಂಟ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಪೇಷಂಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ರು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋನು ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಡಾಕ್ಟರು ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ರು ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೀಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಆಬ್ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಆಬ್ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇವನಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದನೋ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಮಾಡೋನು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಯ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಬ್ರೈನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ್ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವನು ಹೇಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ನೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು? ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋನು ಯಾರು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ್.
ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದೇ ಥರ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡದಲ್ಲೇ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೂ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೌ ಟ್ರೇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ ವೆನ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಬರಿಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ನ ಬರೆಯೋದಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಸು. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲೈಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಯಾವುದು? ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್. ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್. ಆ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ತುಂಬ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ದವನು ಯಾರೋ? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಹಿಯರ್? ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಲೈಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರೋ? ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಎಫೆಕ್ಟಾರ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ದಾರಿ. ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಸಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರೈನು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪೇಯ್ನ್ ಟು ಐಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು. So by this we are ending this video. So in the next video we are going to study about that is hormones ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.